So today topic is the discuss about the strategy formulation. So strategy formulation means it is the development of a long range plan in an effective and efficient of the business process. So the strategic formulations is also involved to the long-term perspectives of the firms. The strategy formulations is a vital well-being of the company or organization. The strategy formulations is a mainly forecasting of the present and future, SWOT analysis and strategic capabilities, priorities of the strategic objectives, formulation of the strategy. The strategy formulation or a development is the process of action to achieving of the organizational objectives for the considering accomplishing of the organizational purposes. So in this strategy formulations is the balance of the company's formulate and implementing of the effective business of organization. The strategic management is a ongoing process to developing of the future-oriented strategies and achieving of the objectives, capabilities, constraints, environment, operates. All these are involved to the strategy formulation. So previous class lo మనం components of the SWOT analysis గురించి తెలుసుకున్నాం. SWOT analysis components main గా two types. Internal factors and external factors. So internal factors is a consideration to the strengths and weaknesses, and external factors is a consideration to the opportunities and threats. So now we will today class is the strategy formulation and implementation. So strategy formulation అంటే ఏంటంటే బిజినెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఒక లాంగ్ రేంజ్ ఆఫ్ ప్లాన్స్ ని ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఎఫిషియెంట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రొసీజర్ నే స్ట్రాటజీ ఫార్ములేషన్. సో అలాగే స్ట్రాటజీ ఫార్ములేషన్ లో లాంగ్ టర్మ్ ఆఫ్ ద పర్స్పెక్టివ్స్ ని కన్సిడరేషన్ చేసుకొని ఆర్గనైజేషన్స్ ని వెల్ బీయింగ్ గా డెవలప్ చేసేదాన్ని స్ట్రాటజీ ఫార్ములేషన్. సో స్ట్రాటజీ ఫార్ములేషన్ చేసేటప్పుడు మెయిన్ గా ఫోర్కాస్టింగ్ ఆఫ్ ద ప్రెసెంట్ ని ఫ్యూచర్ ని రెండింటిని ఫోర్కాస్టింగ్ చేసి SWOT అనాలిసిస్ ని డిటర్మైన్ చేసుకుంటూ స్ట్రాటజిక్ క్యాపబిలిటీస్ ని స్ట్రాటజిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని ఫార్ములేషన్ చేసేదాన్ని స్ట్రాటజీ ఫార్ములేషన్. సో అలాగే స్ట్రాటజిక్ ఫార్ములేషన్ కానీ స్ట్రాటజిక్ డెవలప్మెంటే కానీ ఇట్ ఈస్ ద కోర్సెస్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని సర్టన్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ గోల్స్ కానీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని కానీ కంప్లీట్ చేసేదాన్ని స్ట్రాటజిక్ ఫార్ములేషన్. సో స్ట్రాటజిక్ ఫార్ములేషన్స్ లో బ్యాలెన్స్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద ఫార్ములేట్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎఫెక్టివ్ ఆఫ్ ఫార్ములేషన్ కి ఎఫెక్టివ్ ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కి రెండింటిని కూడా బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ స్కోర్ కార్డ్ అనేది డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటూ బిజినెస్ స్ట్రాటజీస్ ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకుంటాం. సో అలాగే ఈ స్ట్రాటజీ ఫార్ములేషన్ అనేది ఫ్యూచర్ ఓరియంటెడ్ అంటే ప్రెసెంట్ ఫ్యూచర్ ని రెండింటిని కూడా కన్సిడరేషన్ చేసుకొని ఆర్గనైజేషన్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఎలా రీచ్ అవ్వాలి, దానికి కావాల్సిన క్యాపబిలిటీస్ ఏంటి, దాని ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటి, అలాగే దాన్ని యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆర్గనైజేషనల్ పర్పస్ ఏంటి, వీటన్నిటి గురించి కూడా డిజైన్ చేసేదాన్ని స్ట్రాటజీ ఫార్ములేషన్. సో స్ట్రాటజీ ఫార్ములేషన్స్ లో there are involved to the 6 steps of a strategy formulation. So coming to the first one is an organizational mission and vision objectives. The starting of the strategy formulation, a mission is a unique fundamental purpose of a organization. It's set to the other organization objectives and the results, which are all these are a direction oriented of the organizational missions. So organization missions means the particular organization, the starting of the strategic management with a starting point is a strategy formulation. So mainly involved to the mission is a fundamental from the one organization to the another organization. Unique purposes ని కన్సిడరేషన్ చేసేదాన్ని మిషన్ స్టేట్మెంట్ అంటారు. సో ఆర్గనైజేషన్స్ లో కూడా ఆబ్జెక్టివ్స్ ని కానీ ఎండ్ రిజల్ట్స్ కానీ వీటన్నిటి అచీవ్ చేయడానికి డైరెక్షన్స్ ని కానీ పర్స్పెక్టివ్స్ ని కానీ అండ్ ఎక్స్పెక్టివ్స్ ని కానీ రిక్వైర్మెంట్ ని కన్సిడరేషన్ చేసేదాన్ని ఆర్గనైజేషనల్ మిషన్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే స్ట్రాటజీ ఫార్ములేషన్ అనేది స్టార్టింగ్. మనం ఎప్పుడైతే ఒక బిజినెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఆబ్జెక్టివ్స్ ని సెట్ చేసిన మిషన్స్ కానీ గోల్స్ కానీ విజన్ కానీ వీటన్నిటిని డిరైవ్ చేసినప్పుడు స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనేది స్ట్రాటజీ ఫార్ములేషన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది.
సో ఈ స్ట్రాటజీ ఫార్ములేషన్ ఫండమెంటల్ గా ఆర్గనైజేషన్ పర్పస్ ఏంటి, ఆబ్జెక్టివ్స్ ని గోల్స్ ని రెండింటిని రీచ్ అయ్యేటట్టు, అలాగే అవర్ ఆర్గనైజేషన్ కి అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ రిలేటెడ్ గా ఎండ్ రిజల్ట్స్ అనేది రీచ్ అవుతూ ప్రాపర్ డైరెక్షన్ తో ఇంప్లిమెంట్ చేసేదాన్ని స్ట్రాటజీ ఫార్ములేషన్, ఆబ్జెక్టివ్ మిషన్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ అనాలిసిస్. సో ఎన్విరాన్మెంటల్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటంటే the basic objectives of the strategy is the involved into the environmental analysis. So environmental analysis is also the collecting of the information from the envir oriented. So this environmental of analysis is mainly involves to the two aspects, that is positive aspects and negative aspects. Positive aspects is the opportunities and threats oriented, and negative opportunities oriented is a positive aspect and a negative aspect is a threats oriented. So different kind of informations అనేది like various informations in the internal side of the organization oriented, external side of the organization oriented గా informations ని కలెక్ట్ చేసుకొని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు పీపుల్ ఓరియంటెడ్ కానీ ఆర్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఓరియంటెడ్ గా కానీ ఆర్ కంటిన్యూస్ బేసిస్ ఓరియంటెడ్ గా కానీ స్ట్రాటజీ ఫార్ములేషన్స్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేస్తారంటే విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ ద కలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నల్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్స్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు డెవలపింగ్ ఆఫ్ ద స్ట్రెంగ్త్స్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్. సో ఎన్విరాన్మెంటల్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటంటే బిజినెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లో పర్టికులర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని కానీ గోల్స్ ని కానీ రీచ్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనేది రిలివెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనేది కలెక్ట్ చేస్తుంది. సో దీని ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టే ఫ్యూచర్ ఆర్గనైజేషన్ గోల్స్ అనేది రీచ్ అవుతారు. సో దీంట్లో మెయిన్ గా టూ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి, పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్. సో పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేది ఆపర్చునిటీస్ ఓరియంటెడ్ గా కలెక్ట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేది థ్రెట్స్ ఓరియంటెడ్ గా ఇన్ఫర్మేషన్స్ అంటే ఆపర్చునిటీస్ బిజినెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎలా ఉన్నాయి, నెగిటివ్స్ అంటే కాంపిటేటివ్ పీరియడ్ ఎలా ఉంది, ప్రొడక్ట్ డౌన్ స్టేజెస్ లో రీచ్ అవడానికి దాని కాజెస్ ఏంటి, కస్టమర్స్ అనే వాళ్ళు ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్ల పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ఓరియంట్, ఇలాగ ఆల్ దీస్ ఆర్ పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ని నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ని రెండింటికి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ని కలెక్ట్ చేసేదాన్ని ఎన్విరాన్మెంటల్ అనాలిసిస్ అని. Next one is a third point is corporate analysis. While environmental of analysis in external factors, the corporate analysis is taken to the internal factors. So this is known as the SWOT analysis, like the strengths and weaknesses, opportunities and threats. What are the opportunities and threats offered by the environment in the important analysis of the environmental analysis. So coming to the corporate analysis is what is the strengths and weaknesses of the organization of the point which can be undertaken. It performs to the identifying to the factors and critical success of the present and future business of organization, evaluating of the factors, positive or negative way. So a positive is the strengths and a negative contribution is the weaknesses. So environmental analysis is collected from the opportunity only in a opportunities and a threat aspects point of view. So coming to the corporate analysis system, the SWOT analysis is designed to the corporate analysis. So in this also involves to the two ways, that is a negative way and a positive way. The positive way is a consideration to the strengths point of view and negative way is a consideration to the weaknesses point of view. The corporate analysis is the how to developing of the strengths of the employees point of view and how to reducing of the weaknesses in a employees of the internal point of view. Developing what are the factors to developing of the opportunities and how to overcoming the threats is involving of the corporate analysis. So environmental analysis అనేది ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనేది ఆపర్చునిటీ ఓరియంటెడ్ అండ్ థ్రెట్స్ ఓరియంటెడ్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తారు. ఇక్కడ కార్పొరేట్ అనాలిసిస్ లోకి వచ్చేపాటికి ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెట్స్ అనేవి డెవలప్మెంట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఎలాగ బెస్ట్ అడ్వాంటేజెస్, సో నెక్స్ట్ థ్రెట్స్ అనేవి ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి. కార్పొరేట్ అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు మెయిన్ గా స్ట్రెంగ్త్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ మీద ఎక్కువ ఫోకసింగ్ చేస్తుంటారు. సో అంటే ప్రెసెంట్ ఫ్యూచర్ ఓరియంటెడ్ గా సక్సెస్ అనేది రావాలనుకున్నప్పుడు పాజిటివ్ గా ఉండే స్ట్రెంగ్త్స్ ని
ఎలాగ డెవలప్మెంట్ చేసుకోవాలి, నెగటివ్ గా ఉన్న వీక్నెసెస్ ని ఎలా ఓవర్కమింగ్ చేసుకోవాలనేది రెండిట్ల గురించి కూడా అనాలిసిస్ చేసే పార్ట్ నే కార్పొరేట్ అనాలిసిస్. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ఏ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ ఆల్టర్నేటివ్స్. సో ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ ఆల్టర్నేటివ్స్ మీన్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ అనాలిసిస్ and corporate analysis is a together specify the various alternative strategies is called as the identification of alternatives. So in this alternatives is a large number of alternatives are there. The identification of alternatives means the collecting from the environment of analysis of the information and find out to them a corporate analysis of the strengths and the strengths and the weaknesses. So those are the problems to be identified to alternative solution is a identified. That is called as the identification of a alternative. So in this, there are the some more than of examples are involved. Like for example, the business of organization facing a mission and objectives oriented, the each and evaluative to the alternative solutions. So identification of alternatives లో environmental analysis ని corporate analysis ని రెండింటిని అనలైజ్ చేసుకుంటూ దాని నుంచి బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేదాన్ని ఐడెంటిఫికేషన్. సో ఇలా ఐడెంటిఫికేషన్ చేసినప్పుడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది సెలెక్ట్ బిజినెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ సెవరల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ సెవరల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కనుక డిఫరెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ లో ఓన్లీ 1 or 2 ప్రాజెక్ట్స్ అనేది సక్సెస్ అయ్యి రిమైనింగ్ ఫెయిల్యూర్ అయితే కనుక దానికి ఆ ప్రాజెక్ట్స్ రిలేటెడ్ గా నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏంటి, ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేదాన్ని identification of strategy alternatives. Next fourth one is a selection of a best alternative. So selection of a best alternatives means so identification of the after the alternatives, the consideration to the best alternative. So number of alternatives lo number of alternative solutions lo best one or two ni applicable చేసేదాన్ని selection of best alternative. So in this best alternative is mainly taken by to the objective related in a top level management. So in this also including to the courses of actions and at this stages is a personal values, expectations, decision making play an important role of the strategy in implementing in a courses of action oriented. So selection of best alternatives అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ లో బెస్ట్ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు పర్సనల్ వాల్యూస్ కానీ అలాగే డెసిషన్ మేకర్స్ ఓరియంటెడ్ గా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కానీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేసుకుంటూ కోర్సెస్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఓరియంటెడ్ గా డిస్లైక్స్ ఏంటి, లైకింగ్స్ ఏంటి, సో బట్ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ ఎలా వస్తాయి, నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ అనేవి ఎలా వస్తాయని టోటల్ గా టాప్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చేసే ప్రాసెస్ ని selection of best alternatives. And last one is a choice of strategy. So after the choice of the strategies ni number of best alternatives ni consideration chestunna tarvata 1 or 2 choices ni consideration cheskuni implement chesedani choice of strategies and implementation. So implementation, this is follows to the action oriented business of organizations lo motivating and employees to the work oriented and designing of the effective controlling information, allocation of the resources to implementation of the particular organizations. So implementation choice of all strategies tarvata ante different kinds of the best alternatives lo decision making oriented ga and dislikes and likings oriented ga important play చేసుకుంటూ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేటప్పుడు డిజైనింగ్ చేయడం కానీ దాన్ని కంట్రోలింగ్ చేయడం కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ ఫాలో అవడం కానీ అలొకేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అనేది డెవలప్మెంట్ చేయడం కానీ వీటన్నిటిని డిజైన్ చేసేదాన్ని చాయిస్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ 6 steps of the strategy formulation and implementation. So coming to the steps of a strategy formulation is first one is a strategy formulations is a long range plans of the company's effective and efficient business process. So business of procedures lo companies of effectiveness and efficiency gurinchi design చేసేదాన్ని strategy formulations. So at the same time strategy formulations అనేది కంపెనీ అండ్ ఆర్గనైజేషన్స్
వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ని ఫార్ములేషన్ చేసేదాన్ని స్ట్రాటజీ ఫార్ములేషన్స్ అని. సో అలాగే స్ట్రాటజీ ఫార్ములేషన్స్ లో ఫ్యూచర్ అండ్ ప్రెసెంట్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని ఆర్గనైజేషన్స్ ని డెవలప్మెంట్ చేసేదాన్ని స్ట్రాటజీ formulation. And next one is these are the 6 steps of the strategy formulation. So that is some organizational missions, objectives, environmental analysis. And next one is the corporate analysis, identification of strategy alternatives, best alternatives, choice of strategy. So coming to the organizational mission and objectives. So organizational mission and objectives is the స్టార్టింగ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆఫ్ ఫార్ములేషన్. ఒక పర్టికులర్ బిజినెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ నే ఆర్గనైజేషన్ విజన్ అండి విజన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండి. సో దీన్ని బట్టి టోటల్ గా ఆర్గనైజేషన్స్ ఎండ్ రిజల్ట్ రీచ్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు దాని పర్టికులర్ డైరెక్షన్స్ ని కంప్లీట్ చేసేదాన్ని స్ట్రాటజీ ఫార్ములేషన్. నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ అనాలిసిస్. సో ఎన్విరాన్మెంట్ అనాలిసిస్ లో పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ని నెగటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ని రెండింటిని కూడా డిజైన్ చేసేదాన్ని ఎన్విరాన్మెంటల్ అనాలిసిస్. నెక్స్ట్ కార్పొరేట్ అనాలిసిస్. సో కార్పొరేట్ అనాలిసిస్ లో పాజిటివ్ స్ట్రెంగ్స్ ని అండ్ నెగటివ్ వీక్నెసెస్ ని మినిమైజ్ చేసుకుంటూ ఓవర్కమింగ్ ద థ్రెట్స్ అండ్ బెస్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ని ఫాలో అప్ చేసేదాన్ని కార్పొరేట్ అనాలిసిస్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్. ఆఫ్టర్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనాలిసిస్ కార్పొరేట్ అనాలిసిస్ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ వేరియస్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేదాన్ని ఐడెంటిఫికేషన్. నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ లో బెస్ట్ 1 to 10 వరకు బెస్ట్ టాప్ ప్రయారిటీస్ ని ప్రొవైడ్ చేసేదాన్ని బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అండి. నెక్స్ట్ చాయిస్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ. సో చాయిస్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ లో పర్సనల్ వాల్యూస్ ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ని డెసిషన్ మేకింగ్ ని ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసుకుంటూ యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసేదాన్ని చాయిస్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ అంటారు. Next, so this choice of strategy is taken by the top level management. After that implementation. So implementation చేయాలనుకున్నప్పుడు టోటల్ గా వర్కర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేది డిజైనింగ్ ఆఫ్ సూటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్స్ కానీ మోటివేటింగ్ ఆఫ్ అండ్ డెవలపింగ్ ఆఫ్ ద వర్కర్స్ ని కానీ వాళ్ళ యొక్క ఎఫెక్షన్స్ కానీ కంట్రోలింగ్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ కానీ ఎలకేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ వీటన్నిటిని యూజ్ చేసుకొని బెస్ట్ స్ట్రాటజీని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈస్ ద టుడే టాపిక్ ఫర్ strategy formulation and implementation. These are the 6 steps of the strategy formulation.